مسلسل دوسرے دن بارش، کراچی کی حالت خراب، شہر کا بڑا حصہ زیر آب۔ نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، گلستان جوہر، گل بہار میں گلیاں بنی تالاب، اورنگی ٹاؤن، بلدیہ، گلشن اقبال اور دیگر علاقوں میں بھی بادل کھل کے برسے۔ سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع، گاڑیاں بہنے لگیں پھر سے، برساتی نالے بفر گئے، دیواریں گرنے اور کرنٹ لگنے سمیت حادثات میں 4 افراد جاں بحق، کئی زخمی ہو گئے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس نے مذہبی عبادات اور دینی معاملات کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ برطانیہ میں پہلی مرتبہ نماز عید کے لیے آن لائن رجسٹریشن سسٹم متعارف پیش کی۔ آن لائن رجسٹرڈ ہونے والے شہری ہی نماز عید ادا کر سکیں گے۔ پی ٹی آئی حکومت کی بہترین پالیسیز کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ کی عزت بڑھی۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومت نے اچھے اقدامات کیے۔ لندن میں اوورسیز پاکستانیوں کی پی ٹی آئی حکومت کی 2 سالہ کارکردگی پر اظہار خیال۔ لندن میں سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری کی 65ویں سالگرہ کی تقریب، پیپلز پارٹی برطانیہ کے عہدیدار اور کارکن شریک۔ آصف علی زرداری کی سیاسی سوجھ بوجھ اور رواداری نے ملکی سیاست کو نیا رخ دیا، شرکاء کی گفتگو۔ ایسٹ لندن میں بے گھر افراد، پناہ گزینوں اور طلبہ میں ضروریات زندگی کی اشیاء تقسیم، ممبر آف پارلیمنٹ سٹیفن ٹمس کی خصوصی شرکت۔ پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے کونسلرز اور رضاکار خدمت خلق میں پیش۔ برمنگھم میں فلاحی تنظیم نیڈو فیڈو کا احسن اقدام، بے گھر افراد کے لیے ہوم لیس کیفے میں مفت کھانے کی مقدار میں اضافہ کر دیا۔ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے والے افراد تازہ ناشتہ اور دوپہر کا کھانا مفت کھا سکیں گے۔ آئرلینڈ میں آئرش پاکستانی پروفیشنل ایسوسی ایشن اور پاکستانی سفارت خانے کا مشترکہ ویبینار، اوورسیز پاکستانیوں کی بھرپور شرکت۔ شرکاء کو کیریئر میں کامیابی حاصل کرنے کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی گئی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام تقریب تقسیم انعامات، پاکستان انٹرنیشنل اسکول ناصریہ کی پوزیشن ہولڈر ہونہار طلبہ نے انعامات وصول کیے۔ پروقار تقریب میں سفارتی عملہ اور والدین بھی شریک۔ کینیڈین صوبے انٹاریو میں کورونا وائرس کے وار جاری، 24 گھنٹوں میں 119 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ متاثرین میں سے زیادہ تر کی عمر 40 سال سے کم ہے۔ مرنے والوں کی تعداد 2764 تک جا پہنچی۔ برطانوی دفتر خارجہ نے ملکہ الزبتھ کی نئی تصویر کی نقاب کشائی کر دی۔ ملکہ نے تقریب میں آن لائن شرکت کی۔ تصویر نامور مصورہ مریم ایسکوفٹ کے فن کا شاہکار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ ناظرین، کراچی میں بارش ہوئی اور شہر کا برا حال ہو گیا۔ 5 فٹ پانی میں ڈوبے کراچی کے شہری نے بڑا سوال اٹھا دیا۔ کہا، کیا 30 برس ووٹ دینے کی سزا دی گئی ہے؟ ملک بھر کے لیے ٹیکس اکٹھا کرنے والے شہر کی صفائی کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ گجر نالے سمیت سارے گند کی صفائی تو ہو گئی، لیکن جیسے ہوئی کسی نے سوچا ہی نہیں۔ مویشی منڈی میں جانے والا ولید گھر واپس نہ لوٹ سکا۔ شہر میں پانی میں گاڑیاں تیرنے لگیں۔ شہر قائد پانی پانی ہو گیا، لیکن بڑے نہ ہوئے۔
कराची में तरक्याती मंसूबों का ढेर लग गया। हुकूमत ने मुफ्त में ही झीलें और स्विमिंग पूल्स कायम कर दिए। जो साहिल पर नहीं जा सकते उनके लिए उनके दरवाजे पर ही साहिल की सहूलत मुहैया कर दी गई है। एक बारिश ने पूरे कराची को तालाब बना दिया। कराची में बादल जम के बरसे। गोलीमार, गुलबहार, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन और नाजिमाबाद में बारिश ने तबाही मचा दी। कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। तूफानी बारिश ने महकमा बल्दियात की नाहली बेनकाब कर दी। गोलीमार आफत ज़दा इलाका बन गया। ये सियासतदानों के चक्कर में ना हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। खुदा के लिए ये पीपल्स पार्टी, ये एमकेएम पीटीआई ये एक हो जाए ताकि आवाम की परेशानी दूर हो जाए, जिसके वजह से हम आवाम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। मैं अपने भाई को हॉस्पिटल लेके नहीं जा पा रहा हूँ इस पानी की वजह से। यहाँ पे कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। यहाँ पे हर कोई वोट ले लेता है। इनका काम है ये पानी का बुरान देखे, जैसे पानी का बुरान देखा है फौरन आकर इस पानी का कोई हल करे। औरंगी टाउन में 5 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया। कंधे तक पानी आ गया। औरंगी टाउन के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। एफबी एरिया ब्लॉक 5 भी गंदे पानी में डूब गया। मदरसे की तालिबात को अल खिदमत के रजाकारों ने कश्तियों के जरिए पानी से निकाला। हुकूमत ने तो काम नहीं किया, लेकिन बारिश ने गंदे नालों की सफाई कर दी। गुजर नाला ओवरफ्लो होने पर लियाकताबाद और एफबी एरिया की गलियों में गंदा पानी रैले की सूरत में दाखिल हुआ। लियाकताबाद नंबर 4 में शहरी घरों तक महसूर हो गए। बल्दिया टाउन में तबाही मच गई। सड़कें तालाब बन गईं और गाड़ियां भी कश्तियों की तरह पानी में तैरने लगी। नाजिमाबाद और नॉर्थ कराची में भी निकासी आब न होने से गलियां और सड़कें बरसात के पानी का तालाब बन गई। डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल ओछा कैंपस की ओपीडी पानी पानी हो गई। नाकिस तरक्याती काम के बायस बिजली के बोर्ड शावर का मंजर पेश करने लगे। ओपीडी में आने वाले मरीज और स्टाफ की जान पर बनाई। बारिश के दौरान करंट लगने और दीवार गिरने से 4 अफराद जान से गए। मवाजकोट में मार्बल फैक्ट्री में करंट लगने से 2 मजदूर, औरंगी टाउन में 1 और नाजिबाबाद में घर की दीवार गिरने से 1 शख्स जान की बाजी हार गया। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने जहां समाजी और कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर किए हैं, वहां मजहबी और दीनी मामूलात को भी यकसर बदल कर रख दिया है। बरतानिया में पहली मरतबा नमाज ईद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया है। पेश की ऑनलाइन रजिस्टर होने वाले ही नमाज ईद अदा कर सकेंगे। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। कभी किसी ने सोचा भी ना होगा कि उन्हें नमाज पढ़ने के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराना होगी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए बरतानवी हुकूमत ने तमाम मज़ाहिब के लिए ऐसे SOPs जारी किए हैं जिससे इस वबाई बीमारी के फैलाव को रोका जा सके। तारीख में पहली मरतबा नमाज ईद के लिए मुख्तलिफ मसाजिद में ईद लाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है ताकि समाजी दूरी और मखसूस फासला रख कर बाजमात नमाज अदा की जा सके। रजिस्टर्ड होने वाले अफराद को मिलने वाला कोड मसाजिद के दरवाजे पर दिखाना होगा, जिस बुनियाद पर उन्हें उनके बुक किए गए वक्त पर मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त होगी। मुख्तलिफ मसाजिद में ईद के एक ही रोज़ 4 से लेकर 7 इज्तिमा होंगे ताकि कम तादाद की गुंजाइश होने की वजह से ज़्यादा लोग नमाज ईद पढ़ सकें। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। अभी आगे देख होता है क्या। इस वजह से यहाँ जो मसाजिद हैं यूके की, उन्होंने SOP फॉलो करना पड़ रहा है जो गवर्नमेंट दे रही है उनको। शरई तौर से तो इसकी कोई मवानत नहीं है। आप किसी बंदे को भी इबादत गाह में जाते रोक नहीं सकते। यहाँ का गवर्नमेंट कानून है, हमें फॉलो करना पड़ता है। इसी वजह से मसाजिद भी फॉलो कर रही हैं। We are doing 7 Jumats starting 5:45, last one 11:30, and people can book online, and then obviously they can come according to the time they book. लोगों तक जो है वो पहुंचाए कि आप लोग पहले से बुकिंग करके आएँ ताकि आपको जगह भी मिले। अंदर जगह कम है, आपको 1 मीटर जो है वो ईच साइड आपको मेंटेन करना है गैप। देखा तमाम मुसलमानों की ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम मस्जिद में अपॉइंटमेंट लेके जाएं, लेकिन दुनिया के हालात की वजह से यहाँ की गवर्नमेंट ने जो है SOPs का ऐलान किया है। हमने मस्जिद की इंतज़ामिया के साथ बैठ के उसको डिस्कस किया है और लोगों की सहूलत के लिए जो ऐसा इंतज़ाम किया है कि हमारे लोग जो हैं वो मस्जिद में आके नमाज अदा कर सकें और अपनी दीगर जो है ज़रूरियात जो मस्जिद में जो की जाती हैं कुरान पाक और दूसरी जो है वो विदिन गवर्नमेंट की SOPs के तहत कर सकें।
ویسٹ لندن کی جامعہ مسجد ہنسلو میں اس سال عید الاضحیٰ کی 7 جماعتیں ادا کی جائیں گی۔ پہلی نماز صبح 5:45 جبکہ دوسری جماعت 6:30 اور پھر ہر گھنٹے کے فرق کے ساتھ آخری نماز 11:30 پر ادا کی جائے گی۔ ہنسلو مسجد کے اعلان کے مطابق پہلی مرتبہ خواتین کے لیے نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہوگی، جبکہ 12 سے 65 سال کے درمیان عمر کے لوگوں کو رجسٹریشن کرانے کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے تمام مذاہب کی طرح مسلمانوں پر بھی آزمائش کی گھڑی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اپوائنٹمنٹ لے کر آن لائن رجسٹریشن کرا کر نماز ادا کرنے کا یہ پہلا تجربہ ہوگا۔ انتظامیہ کے مطابق مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے نماز ادا کریں۔ ساتھی رپورٹر وسیم کاظمی کے ساتھ غلام سینوان، 92 نیوز، لنڈن۔ PTI حکومت کی بہترین پالیسیز کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ کی عزت بڑھی ہے۔ کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال میں پاکستانی حکومت نے اچھے اقدامات کیے۔ نیو ہاؤسنگ اسکیم کے تحت ملک میں ایک انقلاب آ رہا ہے۔ عمران خان کی 2 سالہ کارکردگی کے حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کا ہمارے نمائندے سلیم صابری سے بات کرتے ہوئے کیا کہنا تھا، یہ دیکھتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عمران خان صاحب کو، ان کی انتھک محنت اور کاوش سے پاکستان آج ترقی کی راہ کا گامزن ہے، اور بہت سی ان کی کاوشوں سے آج نیو ہاؤسنگ سکیمز اور پاکستانی پاسپورٹ کو جو ان سے اہمیت ملی ہے، اور اوورسیز کمیونٹی کے لیے انہوں نے بہت انتھک محنت کی ہے۔ سب سے پہلے تو جو انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا تھا 50 لاکھ گھر بنانے ہیں غریب لوگوں کے لیے، اس سلسلے کے اندر جو تمام لینڈ جو ہے وہ ایکوائر ہو گئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ 16 سیٹس کے اندر کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کا جو کام تھا یوتھ جنریشن کے حوالے سے، یوتھ لون فنڈنگ اور دوسرے پروجیکٹس جو ہیں، اس حوالے کے اوپر سے بھی کافی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق 5 سال کے لیے منتخب ہوتی ہے، اور PTI کی حکومت کو بھی 2 سال ہوئے ہیں۔ 2 سال کی جو اچیومنٹ ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور انویسٹمنٹ بھی باہر سے آ رہی ہے، اور جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ سارے اپریشیٹ کر رہے ہیں جو بھی اقدامات لیے گئے ہیں، ایون کہ ورلڈ بینک اور IMF بھی سارے جو ہے کر رہے ہیں۔ باقی اپوزیشن والوں کا تو کام ہے، وہ تو پہلے 3 مہینے کے بعد ہی انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا حکومت ناکام ہو گیا۔ عمران خان کے 2 سالہ کارکردگی پر اگر نظر ڈالی جائے تو کامیاب دور گزرا ہے۔ کشمیر کا ایشو پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہوا ہے، انٹرنیشنلائز ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کووڈ-19 کے دوران جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی تھی پوری دنیا میں اس کی ایڈمیشن ہوئی ہے، اور اس کے جو پالیسی ہے ان کے تمام نکات پر اب دنیا بھی اس کو مانتی ہے۔ اس کے علاوہ جو پاسپورٹ ہے اس کی بھی آپ اگر دیکھیں تو پہلے کی نسبت اس کے جو درجات ہیں پہلے کی نسبت بڑے ہیں۔ Imran Khan's been in power for 2 years now. I think he's doing a reasonable job, as much as you can expect him to do, because of the corona, the whole world's collapsing, so he's struggling as well. But alhamdulillah, I think he's doing all right. Investment is coming from overseas, and hopefully he will do better in the future. پاکستان پیپلز پارٹی UK اور گریٹر لندن کے زیر اہتمام سابق صدر پاکستان اور چیئرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کی 65ویں سالگرہ کا اہتمام لندن میں کیا گیا۔ تقریب میں برطانیہ بھر سے عہدیداروں نے زوم کے ذریعے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ میں۔ لندن میں سابق صدر آصف علی زرداری کی 65ویں سالگرہ منائی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ محسن باری نے کہا کہ آصف علی زرداری نے مشکل ترین وقت میں پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالی اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا اور سی پیک جیسا شاندار منصوبہ دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ اور گریٹر لندن آصف علی زرداری صاحب کی 65ویں سالگرہ منا رہی ہے۔ اس موقع کے اوپر میں صرف یہی بات کروں گا، اللہ تعالیٰ آصف علی زرداری صاحب کو لمبی عمر دے، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کا ان کے پرانے ایکسپیرینس سے اور ان کی ویژن سے پاکستان مستفید ہو سکتا ہے۔ جنرل سیکرٹری UK اظہر بڑالوی نے اس موقع پر کہا کہ آصف علی زرداری نے ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پاکستان کو دن رات مضبوط کیا۔ ماضی کی طرح ایک کووڈ کے دوران آپ نے پارٹی کے لیے جو کام کیا، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد میں آج کی زوم میٹنگ کے جو پریزائڈ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ محسن باری صاحب، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی گریٹر لندن کے صدر میاں سلیم نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان کو آج بھی آصف علی زرداری جیسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو اس ملک کو مسائل سے نکال سکتی ہے۔ جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے جس مشکل ٹائم میں پارٹی کو وہاں پہ تھاما، وہ ایک تمام ٹوٹے ہوئے دل تھے تمام پارٹی کے، تمام دوستوں کے۔
इस मौके पर एडिशनल जनरल सेक्रेटरी यूके उमर मेमन ने कहा कि आने वाला वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। सदर लेबर विंग हफीज बलोच और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ग्रेटर लंदन फखर इमरान काजमी ने इस मौके पर कहा कि आसिफ अली जरदारी की अक्लमंदी और बुर्दबारी की सियासत ने मुल्क को एक ऐसे वक्त में मुश्किल से निकाला जब तमाम अदारे दहशत गर्दों के निशाने पर थे। नायब सदर ग्रेटर लंदन असद नवाज, लायर फोरम के सदर आरिफ मुगल, जनरल सेक्रेटरी राजा इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी और दिफा का सेहरा आसिफ अली जरदारी के सर पर है। तमाम यूके भर से मुख्तलिफ अहदेदारान ने शिरकत की और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के बर्थडे का केक भी काटा गया और हम सब ने दुआ की कि अल्लाह ताला जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को सेहत अता फरमाए। दुआ को है कि अल्लाह ताला हमारे कायद को जनाब आसिफ अली जरदारी को लंबी उम्र और सेहत के साथ उनको ज़िंदगी नसीब फरमाए थे। साबिक सदर पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की 65th बर्थडे बहुत पुरजोश तरीके से मनाई गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके के ज़ेर एहतमाम आज साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की 65वीं सालगिरह का केक काटा गया। हम उनको सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हैं। आज के दिन की मुनासबत से हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान को आसिफ जरदारी साहब जैसे ज़िरक सियासतदान की ज़रूरत हमेशा से थी है और रहेगी। तकरीब के आखिर में तमाम शुरका ने आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए दुआ की और उनकी सालगिरह का केक भी काटा। इस मौके पर मारूफ कवाल सुहेल सलामत अली ने कवाली गा कर खूब दाद वसूल की। गुलाम हुसैन, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ यूके। पाकिस्तान खप्पे बीबी के ख्वाबों को जरदारी करे सच्चे, बीबी के ख्वाबों को जरदारी करे सच्चे। प्यारा प्यारा इसका नाम, प्यार से देता है पैगाम, कोई सूरत कोई जुबान, सांझा सबका पाकिस्तान। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। ईस्ट लंदन में बेघर अफराद, पनाह गुज़ीनों और तलबा को हफ्तावार ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तकसीम की गई। अशिया की तकसीम की तकरीब में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टीफन टिम्स ने भी शिरकत की। सलीम साबरी रिपोर्ट करेंगे। वो अफराद जिनको हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद कोई भी हुकूमती इमदाद नहीं दी गई, उनके लिए ईस्ट लंदन में ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तकसीम करने का अहतमाम किया गया। इस मौके पर बेघर अफराद, साइलम सीकर्स और मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स ने अपनी ज़रूरियात की अशिया हासिल की। 23 मार्च 2020 को यूके में कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन हो गया था, तो मैंने ये नोटिस किया कि लोग फाइनेंशियल तौर पे बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट हुए हैं। मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर ये फैसला किया कि लोगों को इस मुश्किल वक्त में मदद की जाए। हमने इस दौरान लोगों को डोर टू डोर ग्रोसरी प्रोवाइड की। उसके बाद हमने कैथरीन रोड से एक पिकअप पॉइंट बनाया जहां से हमने लोगों को ग्रोसरी प्रोवाइड की। Bring the community together and helping the people who are really struggling. So a lot of our residents lost their jobs when the lockdown happened. So what Junaid has done with his team is to bring these residents together and provide hot meals. 378 कैथरीन रोड पे जो है वो रखा गया है कि जो भी पेंडेमिक की वजह से जो लोगों को प्रॉब्लम आई हुई है और जॉब्स नहीं हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे स्टूडेंट्स आए हुए हैं दूसरे मुल्कों से तो और असाइलम सीकर हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनको भी जॉब्स और ख़त्म हो गए, तो उसके लिए इंतज़ाम रखा गया है। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो जुनैद भाई की तरफ से एवरी वीक जो है ग्रॉसरी मिलती है, तो हम बहुत ये कम्युनिटी के शुक्रगुजार है जो एवरी वीक 378 कैथरीन रोड पर जुनैद भाई जो है ना एवरी वीक ग्रॉसरी इवन आज जो है फूड का इंतज़ाम किए हैं। जुनैद भाई जो काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये कोशिश की गई है कि उन लोगों को यहाँ पे खाना सर्व किया जाए जो नीडी है। नीडी का मतलब ये हो सकता है कि वो स्टूडेंट हो या कोई असाइलम सीकर्स हो या जिनकी कोविड की वजह से जिनको खाना ना मिल रहा हो। फूड डिस्ट्रीब्यूशन और जो ये कम्युनिटी जो ग्रोसरीज प्रोवाइड कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और असाइलम सीकर्स के लिए और भी जो ज़रूरतमंद हजरात है उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। इस फलाही तकरीब में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट न्यू हेम स्टीफन टिम्स, समाजी कारकुन जुनैद अली और कम्युनिटी मेम्बरान ने खसूसी शिरकत की, जबकि कौंसलर लखमीन शाह, कौंसलर अमीनिया खान और दीगर टीम मेंबर्स उबैद खान, कासिम यासीन और मारूख ने कम्युनिटी के लिए इस ऐसे इक़दाम को बेहद सराहा। लॉकडाउन में नरमी के बाद बेघर अफराद की तादाद में इजाफे के पेश नज़र बर्मिंघम में फलाही तंजीम ने होमलेस कैफे में
فری کھانے کی مقدار میں اضافہ کر دیا ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنے والے ہوم لیس کیفے میں بریک فاسٹ اور لنچ کر سکتے ہیں۔ مزید احوال عابد کاظمی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ لاک ڈاؤن کے دوران بے گھر افراد کو حکومت کی طرف سے جو عارضی رہائش مہیا کی گئی تھی وہ سہولیات ختم کر دی گئی ہیں، جس کے بعد ہوم لیس در بدر کی ٹھوکریں کھانے اور کھلے آسمان کے نیچے راتیں گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے انہیں خوراک مہیا کرنے والی فلاحی تنظیم فیڈو نیڈو نے برمنگھم سٹی سینٹر میں قائم ہوم لیس فری کیفے میں بے گھر افراد کے لیے ڈیلی کی بنیاد پر فری بریک فاسٹ اور لنچ کا بندوبست کر رکھا ہے، جہاں بے گھر افراد کو ان کی خواہش کے مطابق فریش لنچ تیار کر کے دیا جاتا ہے۔ 7 روز میں ایک دن بے گھر خواتین و حضرات کو 1 ہفتہ کا راشن بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ حکومت کی جانب سے ماسک کی پابندی کے بعد بے گھر افراد کو ماسک اور حکومتی گائیڈ لائن کے متعلق آگاہی بھی دی جاتی ہے۔ نئے آنے والے بے گھر خاندانوں کو باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ کیا جاتا ہے اور پھر ان کی خواہشوں اور ضروریات کے مطابق ان کی سپورٹ کی جاتی ہے۔ اس موقع پر منتظمین نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عید آنے والی ہے، جس کے باعث ہم نے ہوم لیس کو 1 ہفتہ کا راشن اور ان کے بچوں کے لیے گفٹ دیے، جس پر ان کے چہروں پر بھی ہم نے مسکراہٹ دیکھی ہے۔ پھر سے ہم فوڈ ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں فیڈو نیڈو کے ساتھ، اور کیونکہ عید قریب ہے اور ہم نے سوچا کہ آج ریگولر کھانا دینے کے ساتھ ساتھ ہم ان کو کچھ فری گفٹس بھی دیں۔ بہت اچھا کام کر رہی ہے کمیونٹی میں، اور موسٹلی ایوری ڈے یہ لوگ سرو کرتے ہیں، فوڈ بھی اور فوڈ پیکیج دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ جو بھی لوگ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں، ان کو والنٹیئر بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور میرا بھی جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں آ جاتی ہوں ان لوگوں کے پاس۔ اس موقع پر ہوم لیس افراد نے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے تنظیم کے رضاکاروں کے حسن سلوک کی تعریف کی۔ helping the homeless, making up bags, and it's very enjoyable that you see people thriving, people who can't afford food or a decent meal. Hello there, my name's Carl. I live in the city centre in Birmingham. I come to Fido Nido weekly for support, for help for food banks. It's really helpful. They provide a really useful service, and they help people who genuinely struggle and need help, and it's a vital service to people really. بغیر کسی رنگ و نسل کے بے گھر افراد کی ضروریات پوری کر کے جہاں دین اور دنیا میں اچھا نام کمایا جاتا ہے، وہاں دیگر کمیونٹی کے دلوں میں مسلمانوں کا ایک مثبت پہلو بھی اجاگر ہو رہا ہے۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ آئرلینڈ میں آئرش پاکستانی پروفیشنل ایسوسی ایشن نے پاکستانی ایمبیسی ڈبلن کے تعاون سے روڈ ٹو سکسیس کے نام سے آن لائن ویبنار منعقد کیا، جس میں بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں فیصل مرزا کی اس رپورٹ میں۔ آئرلینڈ میں آئپا نے پاکستانی ایمبیسی کے تعاون سے روڈ ٹو سکسیس کے نام سے آن لائن ویبینار منعقد کیا، جس کا مقصد آئرلینڈ میں موجود آئی ٹی سے منسلک افراد کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا اور اس شعبے سے منسلک افراد کو سینئر پاکستانی آئی ٹی اسپیشلسٹ کی جانب سے کیریئر گائیڈ لائن فراہم کروانا تھا۔ پروگرام کے آغاز میں آئپا کے صدر ڈاکٹر خالد سرور خان نے اس پروگرام کی اہمیت اور آنے والے وقت میں اس کے فوائد پر روشنی ڈالی۔ The main aim of this is we have to get our young doctors or young professionals to the ladder faster, and they can achieve the goals which we have achieved in a little bit longer. Thankfully, alhamdulillah, we are working in a very good position, but definitely there's a more time required in learning the system and in progressing. آئرلینڈ میں پاکستان کے سفیر سردار شجاع عالم نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آئرلینڈ میں پروفیشنل افراد کے لیے ترقی کرنے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ان کی بھرپور کوشش ہے کہ ہم پاکستانی اس ملک میں رہتے ہوئے اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کرنے میں کردار ادا کریں۔ I think Zain Saab has explained very clearly what the purpose of this webinar is, it seems, and objective, so I won't add much to it. The only thing that how I see a broader Irish perspective in this, I've maintained for long that Ireland is one country where the Pakistani community, because most of them are professionals, can have a huge influence in the society and in Ireland in general through integration,
and through working for issues that are important to the Irish community. रोड टू सक्सेस इवेंट में एकेडमिक, इंडस्ट्री, स्टार्टअप, पर्सनल ब्रांडिंग, CV और इंटरव्यू की तैयारी बारे भी मुफीद मालूमात फराहम की गई, जिससे आयरलैंड भर से शिरकत करने वाले पाकिस्तानी मुस्तफीद हुए। There's no rule that says that the description at the top of your profile page has to just be a job title. Use the headline field to say a bit more about how you see your role, what you do, what makes you take those kind of things. We started off basically with the data gathering exercise. This was the root of the whole idea with respect to students, and we realized that most of the students who are now coming to Ireland are actually in the field of IT and in diverse set. So we want to connect all of the students. What we would ask from the Pakistani community, especially in IT, is to basically focus on three things which will bring us collectively together. खालिद अब्बास, डॉक्टर मोहम्मद आतिफ कुरैशी, डॉक्टर फर्रुख मिर्जा, अबसार मिर्जा और अहमद अब्दुल वकील, ज़ैनुल आबिदीन, आसिफ सईद और उस्मान नईम ने इवेंट कामयाब करने में अपना किरदार अदा किया। आयरलैंड में IT के सेक्टर में तरक्की के वसी तरीन मौके मौजूद हैं और बड़े बड़े कारोबारी और सरकारी इदारों में पाकिस्तानी IT स्पेशलिस्ट अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। आईपा और पाकिस्तान एम्बेसी की जानिब से इनेकाद किए गए इस रोड मैप टू सक्सेस के नाम के वेबिनार में बहुत अच्छी तादाद में पाकिस्तानियों ने शिरकत की और इसमें जो गेस्ट स्पीकर्स ने जिन मौज़ूआत के ऊपर बात की उससे सीखने का बहुत एक अच्छा मौका मिला और पाकिस्तानियों की तरफ से एक बहुत अच्छा रिस्पांस सामने आया है और इनकी ख्वाहिश है कि इस तरह के वेबिनार्स और इस तरह के जो एकेडमिक किस्म के जो इवेंट्स हैं उन्हें इनेकाद किया जाना चाहिए जिसका फ़ायदा पाकिस्तानी कम्युनिटी को हो। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। सऊदी अरब में सिफारत खाना पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल नासरिया के तलबा और तालिबात ने मैट्रिक के इम्तहानात में नुमाया पोजीशन हासिल की। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें सिफारती अमले समेत स्कूल के स्टाफ ने शिरकत की। उमैर अली रिपोर्ट करेंगे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल नासरिया के तलबा तालबात की जानब से फेडरल बोर्ड के मैट्रिक के इम्तहानात में 20 तलबा तालबात ने नुमाया नंबर्स के साथ पोजीशंस हासिल की, जिनमें पहली पोजीशन मोहिद मंसूर ने 1100 में से 1083 नंबर लेकर हासिल की। मोमना नासिर ने 1079 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की है। इसी तरह मोहम्मद अहमद बाजवा, अरीबा जहीर, साकिब हयात, रिदा खालिद समेत दीगर होनहार बच्चों ने भी इम्तियाजी नंबर्स हासिल किए हैं। मेरी कामयाबी में सबसे पहले अल्लाह ताला की मदद का हिस्सा है, इसमें वालिदैन का भी हिस्सा है और साथिया कराम ने भी मेरी बहुत मदद की। मैंने 1079 मार्क्स ऑब्टेन किया आउट ऑफ 1100 इन SSC। कामयाबी के लिए मेहनत करना तो लाजमी है, मेहनत के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। आपने सुना ही होगा कि फूल यूं ही खिला नहीं करते, बीज को दफन होना पड़ता है। तो इस जहान में कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत और मुशक्कत लाजमी है। स्कूल की जानब से बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें स्कूल प्रिंसिपल, एयर कमोडोर रिटायर्ड नईम अख्तर और सफारत खाना पाकिस्तान के वेलफेयर अताशी अब्दुल शकूर शेख समेत दीगर साथीज़ा शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने बच्चों की कामयाबी पर उन्हें शाबाश दी और कहा कि वो जिंदगी में बेहतर अंदाज के साथ अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखें। हमारे 33% बच्चों ने A1 ग्रेड हासिल किया है, मोर देन 53% बच्चों ने A1 और A ग्रेड हासिल किया है और हमारे जो बच्चे ने टॉप किया है उसके 1083 मार्क्स हैं और ओवरऑल हमने 99.6% रिज़ल्ट अचीव किया है। पाकिस्तान और पाकिस्तानियत का ताल्लुक़ है तो नासरिया स्कूल पाकिस्तान की पहचान है और यहाँ पर जो बच्चे जो पढ़े बड़े हैं और अल्टीमेटली उनमें ये पढ़ाई के अलावा पाकिस्तानियत का जज्बा भी उजागर किया गया है और ये मैं कहता हूँ कि दयार गैर में होने के बावजूद ये प्योर पाकिस्तानी बच्चे हैं, जहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम कैरी करेंगे। तकरीब से वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर रफ़ीक गोहर समेत दीगर साथीज़ा ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल के तलबा तालबात ने तारीखी कामयाबी हासिल की है, उनकी कोशिश है कि इस तसलसल को कायम रखा जाए। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। सऊदी अरब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की 65वीं सालगिरह मनाई गई, जिसमें जियालों ने आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और केक भी काटा। उमैर अली रिपोर्ट करेंगे।
सऊदी दारुल हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रियाज रीजन की जानिब से साबिक सदर आसफ अली जरदारी की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि आसफ अली जरदारी हकीकी मैनों में एक जमहूरी और अवामी लीडर हैं, जिन्होंने मुफाहमत की सियासत को फरोग दिया और पार्लियामेंट को फाल किया। उनका मजीद कहना था कि आसफ अली जरदारी ने जुल्फकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को आगे बढ़ाया, मगर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत शुरू दिन से लेकर आज तक उनको बदनाम किया जा रहा है। मुकर्रीन का कहना था कि आसफ अली जरदारी नाम निहाद मुकदमात की पादाश में 9 साल की जेल भी काट चुके हैं, मगर आज तक उन पर मुकदमात साबित नहीं हो सके। इजलास से एहसन अब्बासी, काजी इसहाक मेमन, सरदार रज़ाक समेत दीगर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अब जरूरी है कि नफरत और इल्जाम तराशी की सियासत को खत्म किया जाए और जमहूरी तरीकों पर इस्तवार सियासत को आगे बढ़ाया जाए। आखिर में आसफ अली जरदारी की सालगिरह का केक भी काटा गया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। जर्मन कौमी शाहराहें दुनिया भर में इतनी तेज़ रफ्तारी के हवाले से मशहूर हैं, लेकिन अब जर्मनी में ये बहस जारी है कि कौमी शाहराहों पर ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार की एक हद मुकर्रर कर दी जाए, जो कि 130 किलोमीटर फ़ी घंटा होने चाहिए। मज़ीद तफसीलात मिर्ज़ा रोहेल बेग की इस रिपोर्ट में देखिए। जर्मनी में मोटरवे पर हद रफ्तार मुकर्रर की जाए या नहीं, इस सवाल पर जर्मन अवाम मुनक़सिम रहे हैं। हालिया हफ्तों में जर्मनी में ये बहस शिद्दत इख्तियार कर गई है कि जर्मन कौमी शाहराहों पर ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार होनी चाहिए या नहीं। जर्मन ग्रीन पार्टी ने इस अज़्म का इजहार किया है कि वो CDU में बतौर जूनियर शराकतदार शामिल होते हैं तो वो जर्मन शाहराहों पर हद रफ्तार पर जोर देंगे। ग्रीन पार्टी ने इस हकीकत पर अफसोस का इजहार किया है कि जर्मनी यूरोप का वाहिद मुल्क है जिसकी शाहराहों पर कोई हद रफ्तार नहीं है। मुखालिफिन के मुताबिक जर्मन शाहराहें इतनी खतरनाक नहीं है। ग्रीन पार्टी हर चीज पर पाबंदी आयद करना चाहती है। हालिया बरसों में जर्मनी में अवामी मिजाज आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो चुका है, लेकिन मकामी क़ाराइन अब भी पुराने तरीकों के ही हामी हैं। जर्मनी में गुज़िश्ता हफ्ते ये बहस उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब ग्रीन पार्टी ने बुंदेस्टैग में एक तहरीक पेश की कि जर्मन शाहराहों पर हद रफ्तार 130 किलोमीटर फी घंटा की पाबंदी आयद की जाए। ताज़ा तरीन अवामी सर्वे के मुताबिक 70.1% जर्मन शहरी अपनी शाहराहों पर तेज रफ्तार हद नाफिज करते हुए नहीं देखना चाहते। मजमूई तौर पर 26.7% ने कहा कि रफ्तार की हद होनी चाहिए, जबकि 2% ने इस हवाले से अपनी राय देने से ही गुरेज किया। जर्मनी को पेचीदा तरीन शाहराहों का मुल्क कहा जाता है। जर्मन ऑटोबान या मोटरवे के इस नेटवर्क की लंबाई तकरीबन 13,000 किलोमीटर है। जर्मन मोटरवे का पेचीदा मगर पुरकशिश नेटवर्क इस पर सफर करने वालों की तवज्जो अपनी जानब मबजूल कराए रखता है। मिर्जा रोहेल बेग, 92 न्यूज़, डॉर्टमुंड, जर्मनी। कनाडा के सूबे ओंटारियो के शहर हैमिल्टन की एक इमारत में आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते कई घरों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर फाइटर समेत कई रिहायशी जख्मी हो गए। हैमिल्टन फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आतिशबाजी का इल्म होते ही फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंचा। तहम आग इतनी शदीद थी कि कई घर आग की लपेट में आकर राख का ढेर बन चुके थे। तेज़ हवा के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से आग ने मजीद कई इमारतों और घरों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फायर फाइटर्स मुसलसल कोशिशों से सुबह सूरज तुलू होने तक आग पर काबू पा लिया है। हादसे में मुतादिद घर तबाह, जबकि कई अफराद के जख्मी होने के इत्तलात हैं, जिन्हें तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना की शिद्दत में कमी ना आ सकी। गुज़श्ता 24 घंटों में 119 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। मुतासरीन में से ज़्यादातर की उम्र 40 साल से कम है। कोरोना के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए कैनेडियन वज़ीर सेहत का कहना था कि कनाडा के तमाम 30 सूबों में कोरोना के केसेस की तादाद 5 या 6 है और 16 सूबे ऐसे हैं जहां कोई नया कोरोना केस रिपोर्ट नहीं हुआ, मगर ओंटारियो ऐसा सूबा है जहां कोरोना अभी तक बेकाबू है। वज़ीर सेहत के मुताबिक ओंटारियो में सामने आने वाले नए कोरोना केसेस में से तकरीबन 64% तादाद ऐसे लोगों की है जिनकी उम्र 40 से भी कम है। ओंटारियो में कुल 25,000 कोरोना टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों में सुबह ओंटारियो में कोरोना से एक मौत हुई, जबकि मजमूई तौर पर सूबे में 2,764 अफराद कोरोना के हाथों ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। हिस्पानवी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि आया सोफिया आलमी विरसा है, जिसे मुसलमानों ईसाइयों की मुश्तरका इबादत का करार दिया जाए। उन्होंने ये बात अंकारा में तुर्क हम मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। अंकारा में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिस्पानवी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था, आया सोफिया तमाम इंसानियत के लिए मुश्तरका विरसे की हैसियत रखती है। इसे मुसलमानों, ईसाइयों और कैथोलिक मसीहियों के लिए मुश्तरका घर
قرار دیا جائے کیونکہ یہ سب کی مشترکہ علامت ہے۔ اس موقع پر ترک وزیر خارجہ نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے پر یونان کے رد عمل کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ یونان میں ترکی کے پرچم کو نظر آتش کیا گیا، جس سے تمام دنیا یونان کی ذہنیت سے واضح طور پر آگاہ ہو چکی ہے، جبکہ جدید ترکی بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک نے جنگ آزادی کی فتح کے بعد یونان کے جھنڈے کا احترام کیا تھا۔ اس عمل سے دونوں اقوام کا کردار جھلکتا ہے۔ انسان تو انسان، اب جانور بھی کورونا سے محفوظ نہیں۔ برطانیہ میں دنیا کا پہلا جانور کورونا میں مبتلا ہو گیا، جو کوئی اور نہیں، ایک ننھی سی مانو بلی ہے۔ برطانیہ میں ایک پالتو بلی میں کورونا کی تشخیص نے طبی ماہرین کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ برطانیہ کے ماحولیاتی وزیر کا کہنا تھا کہ بلی کو کورونا اس کے مالکان سے ہوا، جو کہ دونوں کورونا میں مبتلا تھے۔ حکومت کے مطابق کورونا کی تشخیص تب ہوئی جب بلی کے لیب میں ٹیسٹ کیے گئے۔ سائنسدان تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ وائرس جانوروں کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے بھی اس حوالے سے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ برطانوی دفتر خارجہ کی جانب سے ملکہ ایلزبتھ کی نئی تصویر کی نقاب کشائی کر دی گئی ہے۔ ملکہ نے تقریب میں آن لائن شرکت کی۔ تصویر نامور مصورہ مریم ایکسفورڈ نے بنائی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں۔ برطانوی دفتر خارجہ نے ملکہ ایلزبتھ کی نئی تصویر کی نقاب کشائی کر دی۔ ملکہ برطانیہ نے اپنی تصویر کی نقاب کشائی کی تقریب میں آن لائن شرکت کی۔ نئی تصویر میں ملکہ برطانیہ نے نیلے رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا ہے، جس کی لمبائی گھٹنوں تک ہے۔ ملکہ ایک شاندار کرسی پر براجمان ہیں اور ان کے ساتھ ایک میز موجود ہے جس پر چائے کا کپ پڑا ہے، اور اس کے ساتھ ہی خوبصورت گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا گلدان بھی ہے۔ ملکہ برطانیہ کی تصویر لندن میں قائم دفتر خارجہ کی عمارت میں رکھی جائے گی۔ مصورہ مریم ایسکوفٹ اس سے پہلے بھی ملکہ برطانیہ کی تصویر بنا چکی ہیں۔ مریم ایسکوفٹ اسپین کے شہر بارسلونا میں پیدا ہوئی تھیں، مگر ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ برطانیہ میں ہی گزرا ہے۔ 2018 میں مریم ایسکوفٹ نے برطانیہ کا سب سے بڑا مصوری کا انعام بھی جیتا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔